عنایت نظر کرم سے مجھے تو اس لائن میں کچھ بھی معلومات نہیں حاصل تھا، نالج بالکل زیرو تھا کمپیوٹر کے معاملے میں. انشاءاللہ آپ کی نظر عنایت سے بہت کچھ حاصل ہوا. ان پیج میں بہت اچھی معلومات حاصل ہوئی اور کورل ڈرامہ بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح کلاس جاری و ساری رکھیں گے بعد رمضان بھی تو اچھا رہے گا. انشاءاللہ ہم لوگ سب سارے مل کر، سارے احباب مل کر آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہی ہماری معروضہ آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ آپ اس کلاس کو جاری و ساری رکھیں رمضان بعد، تاکہ ہم لوگوں کو کچھ موقع ملے اور ہم سارے احباب جو سیکھنے کے خواہش مند ہیں کچھ سیکھ کر کچھ آگے بڑھنے کا ان کو موقع ملے، کچھ کر سکے. آج کے دور میں کمپیوٹر کا نالج بہت ضروری ہے. اور آواز بہت آ رہی ہے. معاشرہ صاحب آپ ہاں جی بات بس یہی معروضہ جی خدمت ہے. انشاءاللہ. جی تو چلیے اب ساری و ساری رکھی حضرت بڑی جی مہربان ہے. آمین آمین. اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو حیات خضر عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، جی علم و آمین عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے آپ کو. آمین. حضرت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کلاس کرنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی کہ یا کوئی چیز سمجھنے میں کہ کہیں آپ نے دقت یا کہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اور جو ہے بنا سمجھائے آپ کو جو ہے آگے بڑھا دیا گیا، ایسا تو کچھ معاملہ رہا نہیں؟ نہیں حضرت، آپ کے سمجھانے کا بہت ہی نرالا انداز ہے. بحمد تعالیٰ بہت ایک بات بہت ہی ذہن اچھی طریقے سے ذہن میں مستحضر ہو جاتا ہے اور بہت ہی اچھا سمجھ میں آتا ہے. ہم تو بالکل زیرو نالج تھے کمپیوٹر کے معاملے میں، بالکل کچھ اوپن بھی نہیں کر پاتے تھے کیسے کیا کیا جاتا ہے کمپیوٹر کے معاملے میں. لیکن الحمدللہ ابھی جو کچھ بھی سیکھا ہوں آپ کے ذریعے بہت تھوڑا بہت اچھا ہے. اور آپ کے سکھانے کا انداز بہت لاجواب ہے الحمدللہ. ایک جی بات جو ہے ذہن میں مستحضر ہو جاتی ہے. جی انشاءاللہ. اس میں آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں، اگر کوئی کمی ہے تو ہم سے ہے. میں سارے احباب سے یہ عرض گزاروں گا، سارے احباب سے گزارش کروں گا کہ آئیے اس فیلڈ میں آگے بڑھیے، قدم کو آگے بڑھائیے، عملی میدان میں آئیے اور کچھ کیجیے. ہم اور آپ کی بہت ضرورت ہے عملی میدان میں آ کر کچھ کرنے کی. جی بالکل ضرور. خاص کر ہم عالموں کو اس لائن میں بہت ماہر ہونا چاہیے، جی جی بہت بالکل. ضروری ہے. جی یہ نالج بہت ضروری ہے کمپیوٹر کا. چلیے مولانا سراج احمد صاحب آپ اپنی باتیں رکھیں. کہ دل کی جو بات تھی وہ رکھ دی حضرت. میں نے شروع ہی میں کہا تھا حضرت آپ سے کہ میں تقریباً نہیں تو کم سے کم 100-200 ویڈیو سے بھی زیادہ دیکھ چکا ہوں، سمجھ رہے ہیں. صرف امپیج کی بات کر رہا ہوں اور دوسرا سافٹ ویئر میں اس کی بات نہیں کر رہا، صرف امپیج کی بات کر رہا ہوں. ایک جیم اکیڈمی ہے اور ایک کیا نام ہے ان کا بھی میں بہت بار سنا ہوں، اعجاز سر کا بھی. لیکن الحمدللہ میں اس دن بتایا نا آپ کو کہ وہ سبق اتنا ٹف تھا ماسٹر پیج، کئی مرتبہ میں اس کو سنا، سمجھ رہے، لیکن ہم کو سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا. لیکن الحمدللہ آپ ایک مرتبہ پڑھائیں اور اثر ایسا ہوا کہ آدمی گھنٹوں بھر محنت کرتا ہے، اس کے بعد کچھ پھل ملتا ہے. لیکن یہ آپ کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی کہ چند ہی منٹوں کے اندر جو ہے بات سمجھ میں آ گئی اور میں نے اس کو جو ہے مشق کر کے بھیجا، سمجھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کے پڑھانے کا جو انداز ہے بڑا خوبصورت انداز ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسی طرح جو ہے ہم سبوں کو جو ہے اپنے قریب رکھیں. رہی بات کہ جو عزت اور قدر پہلے تھی عوام کے درمیان، اب علماء کی رہی نہیں. تو یہ اس دور میں جو ہے یہ چیز آپ نے صحیح بتاؤ نا کہ میں 2 سال پہلے ہی سے آپ گروپ سے میں جوائن تھا، جو بات ہے، لیکن میرے پاس سامان مہیا نہیں ہوتے تھے اور میں
آپ جو شروع میں جو تجویز آپ نے رکھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ مطلب آپ ہر چیز کا حل بھی بتاتے تھے کہ آپ اس کو اس طرح کیجئے حل ہو جائے گا. جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی دوست احباب ہے اس کے پاس زیادہ نہیں 10 منٹ وقت دیجئے, اسی کے ذریعہ کم سے کم جو ہے آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پہ تو تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی. اور میں جانتا ہوں کہ کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل, اگر آپ کی پریکٹیکل صحیح نہیں ہوگی تو آپ بالکل اس پہ جو ہے ماہر نہیں ہو سکتے ہیں. اور پریکٹیکل کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو روزانہ کلاس بالکل بلا ناغہ کلاس کرنی پڑے گی تاکہ کہیں جی 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 کچھ باتیں چھوٹ نہ جائیں. جی, تو ہماری طرف سے تو کوئی ماشاء اللہ. پریشانی یا کوئی الجھن میں نہیں نہیں کہ حضرت, آپ کو کچھ ٹارچر کیا گیا کہ اللہ ایسا کہ ویسا, ایسی تاکہ جو کوئی ہے بات نہیں لوگوں کے جو ماشاءاللہ. ذہن ہوتے میں ہیں میں کیا بتاؤں, ایک صحیح معنوں میں استاد کا جو ایک حق ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بالکل نرم مزاج ہو, وہ سبوں کے مطلب مزاج سے واقف ہو, اور سب کے حوالے سے جو ہے اچھی, جو سب سے بڑی چیز ہے کہ سوچ اچھی رکھے کہ پڑھنے والے کیسے ہیں اس حساب سے پڑھایا جائے. اور آپ بار بار یہ چیز آپ کا کہنا کہ یہ چیز سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی, یہ بہت اچھا لگا. حالانکہ کئی آپ کو ترنت جلدی سمجھ میں آتا جاتا تھا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ مطلب سب ایک ذہن کے مالک ہو, کسی کو جو ہے کچھ دیر کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن آپ کا بار بار یہ کہنا ہے کہ اگر یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر آپ مجھ سے پوچھیے. اور ایسا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی کلاسوں کے درمیان جو ہے اگر بچہ بول دیا, جیسے میں فار ایگزامپل ابھی بتا دے رہا ہوں, جو انڈیا کی سب سے بڑی کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ کیا نام PW فزکس والا, میرا ایک بھتیجا تھا وہ کلاس کر رہا تھا, وہ کلاس کے دوران ہی جو ہے ایک کوشچن کر دیا, ڈانٹ دیا اس کو. یہ چیز جو ہے نا آپ کی بہت اچھی لگی کہ کلاس ہو رہا تھا, اگر کسی کو کوئی الجھن پیش آ رہی ہے فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت جو ہے اس کو دوبارہ پڑھا دیجئے. اور آپ جو ہے بلا تعمل کے جو ہے فوراً اس چیز کو بتاتے تھے, اور برابر بھی آپ اپنے مزاج میں خشکی نہیں لاتے تھے. میری دلی خواہش تھی کہ میں اس چیز کو میں کروں. اور حضرت میں اپنی دلی خواہش پیش کرتا ہوں, اور تمام احباب جو خاص کر کے محترم رحمان صاحب بزرگ آدمی ہیں, آپ سے بالخصوص دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں. میری سوچ یہ ہے کہ الحمدللہ اگر کہیں سے, وہ تو اللہ کارساز ہے, وہ ذریعہ لگانے والا تو وہی ہے, کہیں سے کچھ ہو گیا. میری سوچ یہ ہے کہ میرے سمری بختیار پور میں اتنا بڑا پرنٹر ہاؤس کھولوں گا کہ اتنا بڑا پورے ضلع میں نہیں ہوں. انشاءاللہ اللہ آپ کے مرادوں کو جو ہے پورا فرمائے. آمین آمین. بس یہی چند معروضات تھے, اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, آپ کو عمر خضر عطا فرمائے, اور آپ کے گھر والوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب مولانا حضرت معذرت, اگر میں آپ ایک منٹ, اگر آپ کوئی خاص پیغام اگر آپ دینا چاہتے اپنے دیگر احباب کو جو تاکہ وہ سن, تو وہ بھی بات آپ رکھ سکتے کہ کیا فائدہ آپ کو, ذاتی فائدہ آپ کو کیا, یا تو جیسے مان لیجیے کہ کوئی چیز آپ کئی انسٹیٹیوٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ آپ فلاں ٹائم کانٹیکٹ کیجئے, لیکن وہ کرتے ہیں کہ نہیں. تو ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا کہ نہیں کہ ٹائم بتایا گیا پھر آپ کو ٹائم دیا گیا کہ نہیں دیا گیا, اس تعلق سے بھی آپ اپنے ساتھیوں کو پیغام دے سکتے ہیں. جی, میں جو ہے بالخصوص اس حوالے سے تو میں کہوں گا کہ حضرت آپ نے جو وقت دیا, میں صحیح بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے جو مطلب پڑھانے کا انداز اور آپ کا جو وقت اور ٹائم ٹیبل دیکھ کے جو ہے نا, مجھ کو میرے استاد اور میرے مربی راما جو ہمارے, ان کی یاد آ گئی. میں ان کو بار بار دیکھتا تھا کہ حضرت کتنوں بیمار رہتے تھے, لیکن حضرت نے جو کہہ دیا, جو وقت دے دیا, اس سے ٹچ سے مت نہیں. حتیٰ کہ آپ کئی مرتبہ سفر میں رہے, اور آدمی جب سفر میں رہتا ہے کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے, کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آدمی جب پہنچتا ہے گھر تو پورا بدن چور رہتا ہے, لیکن آپ اپنی تکالیف کو چھوڑ کر جو ہے ہم لوگ کی بہتری اور ہم لوگ کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے جو آپ وقت دیتے تھے, یا آپ کی یہ چیز بڑی ہم لوگوں کو بھائی. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے مزاج میں اور
बेहतरी अता फरमाए। आमीन। हजरत मैं अभी कोरल ड्रॉ जो है आप X5 भेजे थे, मैं इसको इंस्टॉल किया था, करेक्ट भी किया, मतलब सही बता रहे हैं कि सही मानों में उस्ताद जो है अपने शागिर्दों की काबिलियत को परखना चाहते हैं, और आप जो है मतलब इतना आजिज़ाना गुजारिश किए कि मतलब आपको मैं ये काम सुपुर्द कर रहा हूँ, हत्ता कि हमारी खुशनसीबी है कि आप हमको कोई काम दें, जो बात है इंशाअल्लाह। आप कोई काम हमको दें, लेकिन ये चीज आपको बहुत पसंद आई कि आप इस काबिल समझे हम लोगों को, और हत्ता कि नहीं सिर्फ कि मौलाना सिराज ही ऐसा करें, हालांकि आपने सबों को कहा है। जी नहीं, इंशाअल्लाह काम तो मिलेगा। मेरे पास जो भी काम, आप में से कोई भी अगर चाहे काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जो भी होगा, जो आएगा मैं नहीं रखूँगा, डायरेक्ट आपके पास जो भी आपका मुआवज़ा आएगा, कोई दिक्कत, हमें उससे अल्लाह, ऐसी एक ऐसी रुपया बात भी नहीं है जी हजरत, ये इंशाल्लाह। सब और आपकी देन इससे है। जो नहीं, कुछ हम लोग के पास है ये सब आपका। नहीं, इससे पहले भी मैंने क्लासेस के कई जो है अहबाब को काम दिलाया, जो उन्होंने बताया कि नहीं हमें काम करने का शौक है। तो इंशाअल्लाह जुड़े रहेंगे, इंशाअल्लाह बहुत काम है। इंशाअल्लाह फे फील्ड में आएँगे तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा, और जी जी इंशाअल्लाह हमारा फिर ईद बाद जो है खुद का मोबाइल ऐप भी लॉन्च होने वाला है, इंशाअल्लाह उस पे भी काम करेंगे। इंशाअल्लाह बहुत माशाल्लाह, जी जी जी, बहुत बहुत बेहतर काम होगा। इंशाल्लाह, जी, अब जी जी। मैं चाहता हूँ कि हमारे सीनियर जो है साथी में से हैं, मौलाना सद्दाम हुसैन साहब, अगर आप हाज़िर हैं तो आप भी अपनी बातें 1-2 मिनट में, ज़्यादा बात लंबी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। आपको जी जो हज़रत मैं रियलिटी हाज़िर हुआ हूँ। है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी, आप जी, जी। हमारी तारीफ़ कीजिए या हमारी ये कि आपको जो रियलिटी जो मिला है ना? उस चीज़ को आपको ये जी। करना है, वाज़ेह करना है बस, बाकी कुछ नहीं। आप इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो वो देखेंगे। लेकिन जो आपको इस वक़्त में बिल्कुल मुख्तसर वक़्त में आपको जो चीज़ हासिल हुआ है, उसको आप लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि जो है आपके कई अहबाब ऐसे हैं जो कि मुस्तहिक सीखने के शौकीन हैं, लेकिन वो जो है धोखेबाज़, कई ऐसे होते हैं कि पैसे जमा ले लेते हैं, क्लासेस नहीं कराते हैं, सिर्फ़ वीडियो देके थमा देते हैं। फिर आपसे कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं रहता, ताकि उन अहबाब तक जो है आपका मैसेज पहुँच जाए। जी, जी। चलिए, जी। देखिए हज़रत सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आई आपके क्लास को जॉइन करने के बाद, वो ये है कि वक़्त की पाबंदी। जो टाइम आप देते थे उस टाइम पे आप हाज़िर होते थे। अगरचे हम लोग हाज़िर हों चाहे नहीं हों, आप हाज़िर हो जाया करते थे। जी। और दूसरी बात ये है कि जो वादा आप करते हैं उस वादा को आप पूरा भी करते हैं, और एक अच्छे उस्ताद के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि अपने शागिर्द से किए हुए वादा को वक्त पर पूरा करना। ये बहुत बड़ी बात है, आपका बड़कपन है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम सब रहते थे साथ में जामिया शरीफ में, उस वक्त भी माशाअल्लाह आप आजिज़ाना तौर पर ज़िंदगी गुजारते थे। आपके क्लास में ज्वाइन होने के बाद मुझे बहुत हिम्मत मिली। इस तौर पर मैं सोचता था कि कंप्यूटर जो है एक बहुत भारी काम है सीखना या चलाना ना, लेकिन आपने क्या है घंटों का काम मिनटों में समझा दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा अल्लाह का करम है शुक्र आपके है। ऊपर। जी। ये इस तौर पर हम लोगों को समझाया कि ये बात हमें समझ में आता है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि आपकी ज़िंदगी सलामत रहे और हम आमीन, सब की भी आमीन। ज़िंदगी सलामत रहे, ताकि हम सब आपसे कुछ हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह ज़रूर। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सिर्फ मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत ख्वाहिश पहले रहती थी कंप्यूटर के मुतालिक से कैसे सीखना है, क्या सीखना है। इससे पहले वो मैसेज के ज़रिए मैं शायद आपसे रब्ता हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे हालात आ गए और उस वक्त मैं कुछ आपसे रब्ता ज़्यादा कर भी नहीं पाया। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर रमज़ान से पहले आपका मैसेज आया और मैं उसमें ग्रुप में आपने मुझे ज्वाइन किया। ये बेइंतहा मैं आपका मशकूर हूँ। उसके बाद में आपने जो क्लास शुरू की और सिखाने का जो एक अंदाज़ है, ये बहुत ही निराला। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और इसको पूरे आलम में इस्तिफ़ादा के लिए अल्लाह कबूल फरमाए।
आमीन, कि आमीन। एक आम इंसान भी जो है वो आसानी से जो है वो सीख सकता है। और इस दरमियान में आप क्लास लेने के बाद भी जो है दूसरे औकात में, जैसे किसी हमने देखा है दूसरा कोई लेक्चर हो, मास्टर हो, अगर उनको दूसरे औकात में मैसेज किया जाए तो वहाँ से जवाब आने में काफ़ी ताख़ीर होती है। लेकिन ये आपका बहुत बड़ा एहसान है कि बंदा जिस वक्त आपको मैसेज किया कंप्यूटर के मुतालिक से हो तो आपने उसको बिला झिझक फ़ौरन जो है जवाब दे दिया, या तो फिर जो है एनी डेस्क में लेके जो है उस मसाइल को हल किए, या तो फिर जो है कुछ वक्त ले लिए कि भाई नहीं मैं आपको फलां वक्त में जो है ये कर दूंगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को पूरे आलम में पूरे आलम वालों के लिए इस्तेफादा उठाने की हम सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आमीन। आपको सेहतें में उम्र बरकतें अता फरमाए और इस आपके इस नहज को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मौलाना मबरूर साहब, हमारे ये जो आपको हासिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व वबरकातुहू। रहमत माशाअल्लाह बेहतर अंदाज में आपने समझाया हम लोगों को। माशाअल्लाह मैं बहुत दिन से आपसे ख्वाहिश भी रखता था कि मैं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करूं आपसे। माशाअल्लाह जो भी आपने सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ उससे हासिल किया और जो कुछ नहीं जानता था मैंने कंप्यूटर में वो सब कुछ जान गया माशाअल्लाह। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ सरकार मखदूम पाक के सदक़े में आमीन, आपकी उम्र में दराज़ी अता फरमाए और आपके इल्म में बरकतें अता फरमाए। आमीन, आमीन। और हम सबको जितने भी सिखाए उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और ये भी दुआ करता हूँ अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में आपके जो मिशन है वो मिशन में कामयाबी तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हजरत। मैं जब हम मदारस में पढ़ रहे थे उस वक्त हमारे मदारस में कंप्यूटर थे लेकिन सिखाने वाले कोई भी नहीं था। और आज के इस दौर में इस जनरेशन में इतना मुश्किल है कि हर जगह क्या है कंप्यूटर चलाना ज़रूरी है। अगर कोई कहाँ मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, कोई काम भी मिल जाए तो कंप्यूटर होना ज़रूरी है, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। और जो हम आपकी कंप्यूटर ज्वाइन करके अब यहाँ तक के सीखा है और एक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हजरत कुछ ना कुछ हम हासिल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह कल भी इंशाअल्लाह आपके साथ ही रहेंगे। इंशाअल्लाह हम सीखने के लिए तैयार है हजरत। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इससे पहले हजरत जो ये हमारा नई बैच, इससे पहले जो बैच गुजरी हजरत, इसमें हमारे भाई थे, बड़े भाई, उनके नाम है हुसैन बशर रज़वी अच्छा जी। जी। उन्होंने आपका क्लास ज्वाइन किया था तो मैंने पूछा उनसे जो क्या है कौन क्लास लेते हैं आपको, तो उन्होंने बताया था कि ये हमारे उस्ताद है, इन्होंने कंप्यूटर क्लास लेते हैं। तो तभी में उन्होंने ज्वाइन कर दी, हमारे भाई ने ज्वाइन कर दिया। तो जी। रमजान पहले क्या हमें ज्वाइन कर लिया आपके क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मैं अभी इन पेज और कोरोड्रा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तरीके से थोड़ा सीखा है। इंशाअल्लाह मैं आगे भी इंशाअल्लाह कोशिश तो करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र और आपकी सेहत तंदुरुस्ती पे बना बरकत अता फरमाए। आमीन। मौलाना अबू सुफियान साहब, आप अगर अपनी बात रखना चाहें तो भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ, ये मुख्तसर वक्त में हजरत बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब इन पेज और कोरोना इसी तरह बुनियादी मालूमात, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी मुख्तसर वक्त में। 1 महीने के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और अमली भी मश्क की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने का मौका मिला और हमने सीखी और फ़ायदा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका पढ़ाने का वो जो बेहतरीन अंदाज़ है, मतलब एक मर्तबा समझाने से जो है बात समझ में आ जाती है। और आप जो है रहबरी भी करते हैं, कोई दिक्कत अगर परेशानी आ जाती है, इनकेस में कोरल रन में इंस्टॉल करने अगर किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो आप रहबरी भी करते हैं। तो इंशाल्लाह मतलब आपका अंदाज़ भी अलग है माशाल्लाह, बहुत फ़ायदा हुआ। तो आगे भी आपसे जुड़कर इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे इंशाल्लाह। आगे भी जुड़कर बहुत सारी चीज़ें हम सीखना है हमको इंशाल्लाह आइंदा। तो इंशाल्लाह आपसे जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन, आपका आमीन। पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो बेहतरीन है माशाल्लाह, निराला है आपका पढ़ाने का अंदाज़।
हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके इस पढ़ाने के अंदर सारे इसमें जो है आम फरमाए, हर कोई जो इस्तेफादा हासिल करे। इंशाल्लाह हम दुआ भी करते हैं, इंशाल्लाह आपसे जुड़े रहेंगे और रमजान बाद में इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। इस वक्त की ज़रूरत है कंप्यूटर सीखना, इस वक्त जो है इल्मा हफ़ाज़ के लिए, इल्मा के लिए जो है बहुत ज़रूरी है ताकि वो हुनरमंद बन सके। अगर इंसान के पास अगर हुनर आ जाएगा तो वो जो है कहीं पर रहकर जो खिदमत का काम करेगा और अपना गुजर बसर कर लेगा। अगर उसके पास जो है हुनर ही नहीं है तो जो है वो धक्के खाते रहेगा। इस वक्त जो है बहुत ज़रूरत है इसकी कि जो है इल्मा और इल्मा हफ़ाज़ जो है ना अपने अंदर हुनर सीखे, कुछ ना कुछ जो है कंप्यूटर के ताल्लुक से जो है अपना हुनर सीखे, ताकि जो है जब हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हम काम करने वाले बनेंगे और हमारे पास हुनर आ जाएगा। इस वक्त जो है बहुत ज़रूरत है इल्मा हफ़ाज़ के लिए, मतलब इस फील्ड में आना है और अपने जो है आगे बढ़ना है और हुनर सीखना है। ये हुनर है, तो जो भी टाइपिंग जो सारी चीज़ें सीख रहे हैं हुनर है हज़रत, तो अगर हुनर सीखेंगे तो कभी जो इंसान धक्के नहीं खाएगा। बस इंशाल्लाह दुआ भी करते हैं इंशाल्लाह कि आपसे जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी जो है मुख्तसर वक्त में आपने बहुत सारी चीज़ें हमको बताई जो मैंने कभी नहीं देखा था हज़रत। एमबीबीएस के ताल्लुक से हो, इसी तरह बुनियादी हाँ, कहीं भी नहीं देखा था वो सारी चीज़ें मुझे, मतलब एमबीबीएस में बहुत सारी नई बातें मालूम हो गई। कोरल ड्राइव भी इंशाल्लाह बहुत सारे मतलब उसमें भी बातें मालूम हो गई। आपने अभी तो हमने कैसे कोरल इंस्टॉल ड्रा करना है, पढ़ाया ही कैसे नहीं, बस सिर्फ ऐसे वक्त को निकाला गया है। इंशाअल्लाह हाँ, कभी अगर मौका मिला तो आप लोग को पूरा कोरल ड्रा जैसा इन पेज आपको समझाया गया है इंशाअल्लाह वैसे आपको कोरल ड्रा भी समझाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह जी, ज़रूर। जी, जी हज़रत माशाल्लाह बहुत हज़रत बहुत खुशी हुई माशाल्लाह हज़रत, बहुत फ़ायदा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह आप जो है आपकी उम्र में दराज़ अता फरमाए और इसी तरह हम जो है आपसे जुड़े रहने, इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। बस इतना कहता हूँ।